Good, how are you? Can you hear me? It's raining here. Hello, Sam. Hi, Andrew. What kind of food do you like? Good evening, David. 오늘은 진지하게 영어 회화에 대해서 얘기하려고 합니다. 그리고 영어 회화 실력을 업그레이드하고 싶은 분들께 유용한 어플도 소개하려고 해요. 전 캐나다 거주 6년 차입니다. 그럼 영어 되게 잘하겠네 라고 생각하시는 분들이 많을 것 같아요. 근데 캐나다에 산다고 저절로 영어가 늘지는 않더라고요. 아직도 원어민과 대화하면 안 들릴 때도 있고 말해놓고도 내가 말한 문장이 맞나? 하는 찜찜한 순간도 있고요. 내가 말하고 싶은 표현을 못할 때도 종종 있습니다. 일상생활 그리고 일할 때 영어 때문에 답답한 경우가 있어서 영어는 매일 해야 하는 숙제 같아요. 근데 일하고 나서 피곤하다는 이유로 영어 공부를 계속 미루게 되더라고요. 캐나다에서 제가 하는 일은 부동산 관련 사진 영상 촬영을 하고 있습니다. 그렇다 보니까 고객으로 셀러나 리얼터들을 매일 만나요. 영어로 대화를 하긴 하지만 항상 자주 사용하는 기본적인 대화만 하다 보니까 영어가 늘지는 않더라고요. 전 10년 전부터 온라인 강의, 필리핀 어학연수, 영어 발음학원, 전화영어, 캐나다 현지 어학원, IELTS, 튜터, 유튜브 등 다양한 방법으로 공부를 해왔지만 영어 회화는 결국 원어민과 꾸준히 대화하는 게 제일 효과가 좋았어요. 누구나 알지만 못하는 이유는 나와 장기적으로 대화할 원어민 찾는 게 힘든 거죠. 튜터도 괜찮지만 제가 일하는 스케줄이 좀 불규칙적이라서 정기적으로 약속 잡기가 힘들어요. 그래서 캐나다에 살지만 원어민과 부담 없이 정기적으로 대화하는 게 희망사항이었습니다. 이런 와중에 영어 회화 어플 캠블리를 알게 됐고 현재 4주째 사용 중입니다. 오늘은 누구랑 통화를 할까? 아프리카에 있어. JJ 인사 준비. Hello. Hi, how are you? Good. How are you? Very well, thank you. Where are you from? Oh, I'm originally from Korea, South Korea, but I live in Vancouver, Canada now. Oh, in Canada. Yeah, Oh, cool. I've been here for about 6 years. Oh, nice. You've adapted to Canada's weather. What does it mean? You have adopted. Adapted. Okay, let me just give you that. Ah, So I'm from South Africa, and I speak to people in Australia, and I sell insurance to them. oh, you live in Australia now? No, I live in South Africa. I speak to people on the phone in Australia. Do you have a special plan on Christmas? Yes, just spending time with the family. I love traveling, so I wanna go somewhere. Have you heard Vancouver? No, Have you been to Canada before? I've never been to Canada, no. I'd love to go. I have been teaching for over 3 years now, both in public schools and language centers. Hello. Hello. Hi, how are you? Good. How are you? I'm doing very well. What do you do? I teach English. Teach So English, that's, okay. yeah, it's my full-time job, yeah. I'm from the US, but I live in Mexico. Which city do you live in? It's called Puerto Vallarta. Yeah, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Yes. It's And we're- raining now here. It's raining. Oh my gosh. Typical Vancouver weather. Then you see the Niagara Falls, right? Yes, of course, Niagara Falls, yeah. I went there too a few years ago in Oh, yeah. fall. Best time to go. Yeah, it was awesome. 근데 처음에는 되게 어색하고 좀 쑥스럽고 그랬거든요. 화상통화 자체도 어색하지만 처음 보는 이제 원어민하고 영어로 대화를 하려니까 말도 제대로 안 나오고 막 그랬는데 이거 한 두세 번 사용하니까 되게 편해요. 튜터들도 되게 프렌들리해요. 그래갖고 편하게 말을 할 수 있게끔 또 말이 끊기지 않고 대화를 할 수 있게끔 이렇게 리드를 하는 것 같아요. 오, 이름이 아리아나, 미국. 와, 평점이 4.9야. 높다. 내 모습이 보이니까 머리도 정돈하게 되고 뭐 이래. 꼭 뭐 책상에 앉아서 할 필요 없이 그냥 침대에 누워서 침대에 앉아서 뭐 되게 편하게 그냥 통화할 수도 있어서 되게 좋아요. 연결이 안 된다. 인기 있는 튜터는 금방금방 막 없어져요. 트라이얼 레슨 하면은 랜덤으로 그냥 아무나 연결이 돼요. 누가 나올지 몰라. Nice to meet you. Nice to meet you too.
I'm originally from Ireland, but I live in Vietnam now. And what do you work as in Vancouver? I'm photographer and videographer for real estate. So I usually do taking a picture houses. How did you get into YouTubing? I like traveling, so I want to make a video about travel. Some people are usually like they're taking videos Yeah. of their phone. And Yeah. no, I have not been to Korea. I have been to Thailand, Vietnam, Taiwan, the Philippines, and then a lot of European countries as well. 이렇게 좀 약간 친근감 있는 튜터들이 있어. 영상으로 이게 녹화가 됐으니까 복습하면서 자는 거죠. 보시다시피 캠블리는 원어민과 1대1로 화상통화하는 서비스예요. 전 매일 30분씩 사용을 했는데요. 캠블리가 영어 회화 향상에 유용한 이유를 말씀드릴게요. 캐나다에는 어학원도 많고 튜터도 찾기 쉬운데 말씀드렸듯이 제가 일하는 스케줄이 좀 불규칙적이다 보니까 의지는 있지만 실천하기가 좀 어려웠어요. 하지만 캠블리는 24시간 언제든지 어디에서나 미국, 캐나다, 영국, 호주 등 영어권 원어민 튜터와 수업을 할 수가 있습니다. 원어민이 말하는 걸 듣기만 해도 발음, 연음, 단어, 표현 등을 배우게 되고요. 내가 말하면서 틀린 부분을 튜터가 실시간으로 교정을 해주고 모든 수업은 자동으로 영상 파일로 저장돼서 복습을 쉽게 할 수 있습니다. 영어 공부하신 분들은 다들 아실 거예요. 특히 전화 영어, 목소리만 들으면서 대화하는 전화 영어가 상당히 어렵다는 걸 잘 아실 겁니다. 저도 오래전에 전화 영어를 한 적이 있는데 그때 확실히 느꼈어요. 사람이 대화할 때 소리뿐 아니라 표정이랑 행동이 얼마나 중요한지, 그리고 전화 영어가 왜 어려운지 깨달았죠. 실제로 모르는 단어나 이해가 안 가는 문장도 상대방의 표정, 입 모양, 제스처를 보고 무슨 말인지 이해가 되는 경우도 많거든요. 캠블리는 온라인이지만 원어민과 서로 얼굴을 바라보며 소통하기 때문에 친근감도 형성되고 전화 영어보다 이해도가 높다는 장점이 있는 것 같아요. 캐나다의 경우 다민족 국가라서 미국, 영국, 호주, 중국, 인도, 필리핀, 베트남, 브라질, 콜롬비아, 일본 등 정말 많은 인종별로 발음과 억양이 다 달라요. 그래서 처음 캐나다 왔을 때 어떤 사람은 잘 들리고 어떤 사람은 한마디도 안 들리는 거예요. 그래서 되게 당황했던 적이 있거든요. 캠블리에서 이런 문제를 보완할 수 있는 점이 미국, 영국 튜터가 많은 편이지만 호주, 아프리카, 필리핀 등 세계 각지에 있는 수많은 튜터가 있어서 더 좋다고 생각합니다. 비용도 무시할 수 없는데 캐나다의 경우 오프라인 튜터 비용이 시간당 최소한 20불 정도 돼요. 그러면 10시간이면 200불이죠. 자신이 원하는 시간에 원어민과 1대1 회화를 할 수 있다는 점을 고려하면 캠블리가 정말 합리적인 가격이라고 생각합니다. 사실 저는 영어 회화에 두말할 필요 없이 캠블리가 좋다고 판단되지만 온라인 강의든 어플이든 영어 서비스는 신기하게도 처음엔 다 좋아 보여요. 그래서 사용하다가 소홀해지거나 아니면 하다가 그만뒀던 경험이 많아서 다른 사람의 의견도 들어보고 싶어서 지인들에게 찾아가 봤습니다. My name is Gary. Gary, hi Gary. Hi. And your name is? My name is Dan. 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 Okay, Dan. And where are you from? I'm from Canada, but I am originally from South Korea Uh-huh. and moved to Canada, Vancouver, about 23 years ago. Okay. Well, originally I was born in Pennsylvania. Pennsylvania. Then I moved to New York. Then I moved to Germany. Awesome. How's the weather there? Today it's not too bad. What kind of practice you're looking for? Just conversational? You have an outstanding balance with us. How much is it? $500 US. I'm busy at the moment. Is it okay to make a payment within a week? You said that last week. It's already been a week. 네, 좀 괜찮았어요. 선생님이랑 이런 튜터 관계가 되면 뭔가 인터뷰하는 느낌이 좀 들어서 뭔가 자연스럽게 얘기할 수 없는 부분들이 있는데 친구랑 얘기하는 일상생활을 얘기도 할 수 있고 표현법 모르겠으면 물어볼 수 있는 그런 편한 점 있는 것 같아요. 그리고 저 같은 경우 이제 회사를 다니기 때문에 손님이랑 통화를 많이 해야 되는 입장인데 그때 가끔 막힐 때가 있어요. 어떻게 하면 좀 더
어떻게 얘기할 수 있을까 그런 것들을 배울 수 있는 그런 장점이 있는 것 같아요. Hello. What do you like to do for fun? It rains a lot, so usually I stay at home listening music. So yeah, the weather's bad there, so you don't get to go outside and do stuff. What do you usually like to do in summertime? Summertime, I do hiking or picnic. Go to picnic. You go hiking, you have a picnic. Go to hike. Yeah, go hiking. Not go to hike. What would you like to do? I want to go hiking. Or you could say I want to hike. I want to hike. But I just think I have picnics is the best way to say something like that. 제가 여기 온 지 한 4년 정도 됐거든요. 근데 스피킹 외에 나머지 뭐 라이팅, 리스닝, 리딩 이런 거는 혼자서 공부를 다 할 수 있었었는데 스피킹은 생각보다 제가 쓸 때가 마땅치가 않은 거예요. 뭐 친구들하고 만나면은 그냥 수다 떨고 뭐 이 정도만 하니까 스피킹이 그냥 고만고만한 상태? 약간 그런 느낌을 많이 받아서 좀 고민을 많이 했었는데 이번에 캠블리를 알게 됐는데 되게 좋더라고요. 왜냐면 제가 친구들하고 대화할 때는 사실 제가 틀린 부분을 고쳐주거나 하진 않잖아요. 근데 이제 원어민 튜터랑 대화를 하니까 그분이 제가 틀린 부분을 고쳐주고 그런 부분에서 스피킹이 되게 향상이 많이 될 수 있을 것 같다는 생각을 많이 했어요. 그래서 앞으로 되게 많이 이용할 것 같아요. 아시다시피 영어 학습 방법은 정말 고르기 힘들 정도로 상당히 다양해요. 제가 최근에 진동 칫솔을 처음 써봤어요. 사용하기 전에는 이런 걸 왜 쓰지? 그랬는데 써보니까 되게 좋은 거예요. 왜 좋은지 알겠더라고요. 캠블리도 마찬가지라고 생각해요. 3개월 전에 알았지만 할까 말까 고민을 했어요. 근데 한 달 전부터 직접 사용을 해보니까 영어 회화만큼은 캠블리를 자신있게 추천해 드릴 수 있습니다. 하지만 영어 초보자에게는 추천해 드리지 않아요. 완벽한 문장이 아니더라도 단어든 뭐 바디랭귀지든 소통이 좀 돼야지 대화가 이어질 텐데 그조차 안 된다면 배우기 힘들기 때문에 어느 정도 그 중학교 정도 기초 문법이 된 상태라면 사용하셔도 될 것 같아요. 그리고 중요한 건 튜터와 대화로 끝내면 내 거가 안 돼요. 피드백 해준 거 복습하고 내가 말한 거 다시 보면서 어떤 단어, 발음, 표현이 안 되는지 파악하고 복습하는 게 더 중요하다고 생각합니다. 마지막으로 영어 회화 실력은 자신감과 비례한다는 거 잊지 마세요. 지금까지 여러 사람들을 봤을 때 저도 그랬지만 틀릴까봐, 뭐 실수할까봐 눈치 보느라고 뭐 자신 없어서 쑥스러워서 이런 이유로 위축되는 경우가 많더라고요. 근데 확실히 말씀드릴 수 있는 건 자신 있고 당당하게 하시는 분들 보면 스피킹 실력이 확실히 빨리 늘더라고요. 저도 화상통화가 처음엔 좀 어색했어요. 뭐 개개인 성격이 다르기 때문에 부끄러워서 못하겠다 하시는 분들도 계실 텐데 뭐 시작이 어렵지 한번 해보시면 점점 편해져요. 배움에 부끄러움은 없어야 합니다. 여러분도 당당하게 즐기면서 영어 공부를 하셨으면 좋겠습니다.